स्त्री को एपरी सिंदूर पिंधिवा द्वारा स्वामींकर भाग्य चमकी जाइथाए। कौन आपण जानिछंती हिंदू धर्मशास्त्र रे किछि एपरी दिन अछि जेउ दिन सधवा स्त्री माने बाल धोइबा वर्जित अटे। जदि एही नियमर उल्लंघन हुए तेबे एथिरे केवल स्वामीर आयु नुहे बरम पूरा परिवार उपरकू संकट आसीथाए। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण आपण माने जानि परिबे जे महिला माने केउ दिन बाल धोइबाकू अशुभ बोली विवेचना करा जाइछि। नंबर 2, काहेकि सधवा महिला मानकू किछि विशेष दिन मानकरे सावधान रहिबा पई पड़िथाए। नंबर 3, कौन एहार प्रभाव स्वामी, संतान और पूरा घर परिवार उपरे पड़िथाए। हिंदू धर्म रे परंपरा और रीतिनीतिर अधिक महत्व अछि। विवाह, व्रत, पूजा, अंतिम संस्कार एसबु सहित आम जीवनर दैनिक कार्य भी नियम निर्धारित करा जाइछि। सेथि मध्यरु गोटिए हेउछि बाल धोइबार दिन एवं समय को ध्यान रे रखिबा। बुधवार नियम। बुधवार दिन साधारणतः कुआरी झियो मानक पई महत्वपूर्ण मना जाइछि। धार्मिक मान्यता अनुसार जदि कौनसी अविवाहित कन्या बुधवार दिन बाल धोइब तेबे एहार सीधा प्रभाव ता भाई उपरे पड़िबो। कुहा जाइछि भाई उपरे बहुत बड़ विपत्ति बा संकट आसीपारे, जहार कल्पना मध्य करा जाई न पारे। सेथिपाई धर्मशास्त्र अनुसारे कुआरी झियो माने बुधवार दिन बाल धोइबा उचित नुहे। बृहस्पतिवार बा गुरुवार नियम। गुरुवार को बृहस्पतिंकर बार बोली कुहा जाए। एही दिन खास करी विवाहित महिला मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। जदि कौनसी सधवा स्त्री गुरुवार दिन बाल धोई थाए तेबे ताहार नकारात्मक प्रभाव सीधा तांकर स्वामींक आयु उपरे पड़ी थाए। मान्यता अछि एहा द्वारा स्वामींकर आयु कमी थाए, जीवन रे अस्थिरता बा संघर्ष आसीपारे, घरर आर्थिक स्थिति उपरे प्रभाव पड़ी थाए। सेथिपाई एही दिन बाल धोइबा उचित नुहे। पुरुष मानक पई एही दिन गुरुत्वपूर्ण अटे। गुरुवार दिन नख काटिबा, बाल काटिबा एपरिकी घरे पोछा लगाइबा मध्य अशुभ अटे। एपरि करिबा द्वारा परिवार उपरकू बड़ विपत्ति आसीपारे। सांग माने एही सबु कथा आमर परंपरा उपरे नुहे बरम आम जीवनर ऊर्जा चक्र एवं धार्मिक संतुलन रे जोड़ी होई रही थाए। जदि आमे एही सबु नियम पालन करिबा तेबे एहार फलाफल केवल आमर वैवाहिक जीवन उपरे नुहे बरम एहा द्वारा पूरा परिवार सुख, शांति और समृद्ध होई रही परिबो। सोमवार नियम। हिंदू धर्म रे सोमवार को भगवान शिवंकर दिन भावे समर्पित होई थाए। विवाहित महिला माने एही दिन बाल धोइबा उचित नुहे। धार्मिक मान्यता अनुसार एही दिन बाल धोइबा द्वारा संतान उपरकू संकट आसी थाए। झियो पुओ को स्वास्थ्य संबंधी समस्या घेरी रही थाए। एहीपरि भावे पूरा परिवार आर्थिक संकटर शिकार होई थाए। शुक्रवार नियम। एही दिन को धार्मिक मान्यता अनुसार सबुठारु शुभ बोली मना जाइछि। शुक्रवार संबंध माँ लक्ष्मी सह होई थाए, किंतु विवाहित महिला माने शुक्रवार दिन अवश्य बाल धोइबा उचित। एही दिन धन, सौभाग्य, सुख, समृद्धि को आमंत्रण करिथाए। मान्यता अछि जेउ स्त्री लोक शुक्रवार दिन बाल धोई थाए ता स्वामी जल्दी धनवान होई थाए। एही दिन देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा पई सबुठारु सरल और प्रभावशाली उपाय अटे। बिना बाल धोई पूजा पाठ रे किपरि सामिल होई परिबे। केतेथर महिला मानकू पूजा पाठ किंबा कौनसी मांगलिक अनुष्ठान रे जोग देबाकू पड़ी थाए, किंतु बाल धोई पारंती नाही। तेणु एही स्थिति रे कौन करिबे? धर्मशास्त्र एथिपाई एक सरल उपाय कहिछंती। निज मथारे निश्चय सिंदूर लगांतु। मथारे सिंदूर लगाइबा द्वारा स्त्रीर रूप पवित्र होई जाई थाए एवं से कौनसी धार्मिक कार्य रे सम्मिलित होई परिबो। एहा मना जाइछि कि मथा को गंगा स्नान भली पवित्र कुहा जाइछि। सेथिपाई बाल धोइबा परिवर्ते जदि महिला मथारे सिंदूर लगाई थाए तेबे से पूजा अनुष्ठान रे बसी पारिबे, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करि पारिबे। सांग माने
ଏହା ବହୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା। ଯଦି ଏହି କଥାକୁ ପାଳନ କରିବା ତେବେ ପରିବାର ଧନଧାନ୍ୟରେ ଭରିଯିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବାର ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା କେବଳ ଏକ ଶୃଙ୍ଗାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହା ସ୍ୱାମୀର ଲମ୍ବା ଆୟୁ, ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସଫଳତା, ପରିବାରର ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ପବିତ୍ର ସିନ୍ଦୁରକୁ ଭୁଲ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲଗାଯାଏ ତେବେ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଯାହା ମହିଳା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ବେଳେ କରିଥାଏ। ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବାର 3ଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ନମ୍ବର 1, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲୁଚାଇ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଲଗାଇବା। ଏହାକୁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଛି। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ କମିଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ଅଳ୍ପ ମଥା ଭରିବା। ଯେଉଁ ମହିଳା ଅଳ୍ପ ମଥା ସିନ୍ଦୁରରେ ଭରିଥାଏ ବା ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟତୀତ ହୁଏ। ଅଳ୍ପ ମଥା ଭରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଆସିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପୁରା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଲମ୍ବା ମଥା ଭରିଥାଏ ତାର ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ତା ପରିବାର ଉପରେ ଥାଏ। ଲମ୍ବା ମଥା ସୌଭାଗ୍ୟ ଓ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ସର୍ବଦା ଏକାକୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣି ଦେଇ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବେ। ତାହାକୁ ଏପରି ଲଗାଇବେ ନାହିଁ ଯେପରି କେହି ନଜର ପକାଇଦେବେ। ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମନ ଶାନ୍ତ ଓ ପବିତ୍ର ରଖିବେ। ସିନ୍ଦୁରଦାନୀ ଓ ଆଭୂଷଣର ନିୟମ। ନିଜର ସିନ୍ଦୁରଦାନୀ କେବେ କାହାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହାକୁ କେହି ଅନ୍ୟ ଜଣ ସହିତ ଭାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ପବିତ୍ରତା, ବୈବାହିକ ରକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶେଷ ଶବ୍ଦ। ଧର୍ମ କୌଣସି ଡର ସୃଷ୍ଟି କରିନଥାଏ, ବରଂ ଏହା ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଧାର୍ମିକ କଥାକୁ ବୁଝିବା, ବିଚାର କରି ଆପଣେଇବା ତେବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ପରିବାର ସମୃଦ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରୋଷେଇ ଘର ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ବିନା ସ୍ନାନ କରି ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ତେବେ ସେହି ଘରର ଶୁଦ୍ଧତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍କଟ ଆସିଥାଏ। ଘରର ସଫାସୁତୁରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା କରିବା ଉଚିତ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଯେବେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବା ପରେ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଘରର ସମୃଦ୍ଧି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ଝାଡ଼ୁକୁ ଗୋଇଠା ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ୁକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନାଯାଇଛି। ଯଦି କେହି ଝାଡ଼ୁକୁ ଅପମାନ କରନ୍ତି ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗିଯାଆନ୍ତି ଓ ସେହି ଘରେ ପଇସାର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଝାଡ଼ୁକୁ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ସମ୍ମାନର ସହିତ। ରୋଷେଇ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ନିୟମ। ନମ୍ବର 1, ସ୍ନାନ ପରେ ହିଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ବିନା ସ୍ନାନରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ଶୁଦ୍ଧତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାରିବାରିକ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ରାତିରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାରିବାରିକ କ୍ଲେଶ ବଢ଼ିଥାଏ ଓ ନକାରାତ୍ମକତା ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ବାଳ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବା ପରେ ବାଳ କୁଣ୍ଡାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତୁଦୋଷ ବଢ଼ିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନାନ ପରେ ହିଁ ବାଳ କୁଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଆଭୂଷଣ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟର ନିୟମ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆଭୂଷଣ କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନିଜର ଚୁଡ଼ି, ପାଉଁଜି ଓ ମୁଦିକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇଦିଏ ତେବେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମଥାର ବିନ୍ଦୁ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏହାକୁ କାହାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ସିନ୍ଦୁର ଓ ସିନ୍ଦୁରଦାନୀର ପବିତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।
ସିନ୍ଦୁର ଡବା ସର୍ବଦା ପୂଜାସ୍ଥଳରେ କିମ୍ବା ଆଲମାରିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସିନ୍ଦୁର ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ସଫା କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଘର କେବଳ ଇଟା ଓ କବାଟରେ ତିଆରି ନୁହେଁ, ବରଂ ଧାର୍ମିକ ନିୟମ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାରେ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁଖୀ, ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନି ଭଏସ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ମତାମତ ଜ୍ଞାପନ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।